ہماری دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں چھپی ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ سوچئے، جو ہم روز دیکھتے ہیں وہ مائکروسکوپ کے نیچے ایک بالکل الگ روپ لے لیتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا خون مائکروسکوپ میں ایک لال سمندر جیسا دکھتا ہے، یا پھر پانی کا ایک قطرہ اصل میں ایک زندہ دنیا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چینٹی کا چہرہ مائکروسکوپ میں کسی ایلین مونسٹر جیسا لگتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں 15 عجیب و غریب چیزیں مائکروسکوپ کے ذریعے سامنے آئیں گی جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ آئی ٹیلر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلی چیز ہے آپ کا اپنا خون۔ وہ مائکروسکوپ میں ایک لال سمندر کی طرح نظر آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹے لال سیلز جنہیں ہم ریڈ بلڈ سیلز بھی کہتے ہیں، ہر وقت آکسیجن لے کر ہر حصے تک جاتے ہیں۔ ساتھ ہی وائٹ بلڈ سیلز بھی ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے گارڈز ہوتے ہیں، جو جرمز اور وائرس سے لڑتے ہیں، اور پلیٹلیٹس بھی ہوتے ہیں جو زخم لگنے پر خون کو جماتے ہیں۔ جب آپ مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک لال ٹریفک ہائی وے ہے جہاں ہر سیل اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اگر یہ سسٹم رک جائے تو زندگی بھی رک جاتی ہے۔ خون کی ہر بوند ایک کہانی ہے جو مائکروسکوپ کے ذریعے سمجھ آتی ہے۔ دوسری چیز ہے پانی میں چھپی دنیا۔ ایک گلاس پانی آنکھ کو بالکل صاف لگتا ہے، لیکن جب اس پانی کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ پانی اصل میں ایک دنیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مخلوقات، پروٹوزیا، بیکٹیریا اور عجیب شیپس کے کریچرز اس میں تیرتے ہیں، کچھ اسپائرل شیپس میں، کچھ گول گھومتے ہوئے، اور کچھ تو ایسے لگتے ہیں جیسے چھوٹی مچھلیاں۔ ہر سپ پانی کے ساتھ ایک پوری چھپی ہوئی دنیا آپ کے اندر چلی جاتی ہے۔ سوچئے، ایک ڈراپ پانی بھی اصل میں زندہ ہے۔ اسی لیے انسان نے پانی کو فلٹر اور بوائل کرنا سیکھا، کیونکہ اس مائکروسکوپک دنیا میں دوستی بھی ہے اور خطرہ بھی۔ تیسری چیز ہے مچھر کی آنکھ۔ مچھر جو ہمارے لیے ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہے، لیکن مائکروسکوپ میں اس کی آنکھ دیکھو تو وہ ایک ایلین کی ٹیکنالوجی لگتی ہے۔ اس کی آنکھ ایک نہیں بلکہ ہزاروں چھوٹی چھوٹی لینزز سے بنی ہوتی ہیں جنہیں کمپاؤنڈ آئیز کہتے ہیں۔ ہر لینس اپنی ایک الگ تصویر بناتا ہے اور مچھر ان سب تصویروں کو کمبائن کرتے اپنی دنیا دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے مچھر کو ہر طرف کی حرکت جلدی دکھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا کرسٹل جس میں الگ ہی دنیا بستی ہے۔ ایک چھوٹے سے مچھر کے پاس ایسی ٹیکنالوجی، اور انسان ابھی تک اس لیول تک نہیں پہنچ سکا۔ چوتھی چیز ہے انسانی بال۔ آپ سوچتے ہو بال صرف ایک سیدھا سا پتلا سا دھاگا ہے، لیکن مائکروسکوپ میں وہ ایک گیند ٹیوب کی طرح سامنے آتا ہے۔ اگر بال ہیلتھی ہے تو وہ سموتھ اور سیدھا دکھتا رہتا ہے، لیکن ڈیمیج ہونے پر اس پر کریکس اور دراڑیں ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے زمین پھٹ جاتی ہے۔ اور اگر بال پر آئل لگا ہو تو وہ ٹیوب چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہیئر ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بال کی پوری سٹوری ہوتی ہے جو نیکڈ آئی سے کبھی سمجھ نہیں آتی۔ پانچویں چیز ہے نمک کا کرسٹل۔ ایک چمچ نمک جسے ہم صرف سفید دانے کے روپ میں دیکھتے ہیں، لیکن مائکروسکوپ کے ذریعے وہ ایک شیشے کا محل کی طرح نظر آتا ہے۔ ہر دانہ ایک پرفیکٹ کیوب، چمکتا ہوا جیسے ڈائمنڈ۔ آپ کو لگے گا جیسے کسی نے مائکروسکوپک لیگو بلاکس بنائے ہوں۔ اگر نمک ریفائن نہ ہو تو اس میں اور بھی عجیب شیپس ملتی ہیں۔ جو چیز روزمرہ کی لگتی ہے اصل میں وہ ایک مائکروسکوپک آرٹ ورک ہے۔ چھٹی چیز ہے مٹی میں رہنے والے چھوٹے جانور۔ ہمارے لیے مٹی صرف براؤن رنگ کا پاؤڈر ہے، لیکن مائکروسکوپ میں وہ ایک پوری کالونی بن جاتی ہے۔ وہاں مائٹس ہیں، فنگی ہے، بیکٹیریا اور مائکرو آرگینزمز ہیں جو زمین کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی مخلوقات پلانٹس کو گرو رکھتی ہیں اور زمین کو نیوٹرینٹ دیتی ہیں۔ ہر مٹھی مٹی میں لاکھوں مخلوقات زندہ ہیں۔ جو مٹی ہم چل کر دھو دیتے ہیں اصل میں اس میں ایک پورا شہر چھپا ہوتا ہے۔ ساتویں چیز ہے انسانی سکن۔ ہم روز اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں، کریمز اور میک اپ لگاتے ہیں، لیکن مائکروسکوپ میں سکن ایک عجیب لینڈسکیپ بن جاتی ہے۔ میں بستے ہیں بیکٹیریا۔ کچھ بیکٹیریا ہماری سکن کے دوستوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیں انفیکشن سے بچاتے ہیں، اور کچھ حملہ وار ہوتے ہیں جو پمپلز اور پرابلمز کا سبب بنتے ہیں۔ ہماری سکن کا اصل منظر صرف مائکروسکوپ ہی سمجھا سکتا ہے۔
8वीं चीज़ है आँख का रेटिना। जब माइक्रोस्कोप से आँख की गहराई देखते हैं तो लगता है जैसे एक गैलेक्सी है। रंग बिरंगी लाइंस, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, हर इंसान की आँख एक अलग यूनिवर्स रखती है। रेटिना में कोन्स और रोड्स होते हैं जो लाइट और रंग पहचानते हैं। ये छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स आपको रंगों की दुनिया दिखाते हैं। हमारी पहचान जो आँखों में है असल में एक माइक्रोस्कोपिक तस्वीर है। 9वीं चीज़ है चींटी का चेहरा। आपने चींटी को हमेशा एक छोटी मखलूक के तौर पर देखा है, लेकिन माइक्रोस्कोप में उसका चेहरा एक एलियन मॉन्स्टर की तरह लगता है। बड़े दांत, अजीब आंखें और ऐसी शक्ल जो इंसान को हिला कर रख दे। उसके एंटीने जैसे रेडार होते हैं जो हर हरकत को महसूस करते हैं। चींटी की माइक्रोस्कोपिक शक्ल देखकर समझ आता है कि नेचर ने सब मखलूकात को अपनी तरह का एक डिज़ाइन दिया है। यही वजह है कि माइक्रोस्कोपिक दुनिया में हमेशा हैरत अंगेज़ चीज़ें होती हैं। 10वीं चीज़ है इंसानी ज़ुबान। हम ज़ुबान को सिर्फ एक गुलाबी सरफेस समझते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे वो एक जंगल बन जाती है। हर तरफ एक छोटी छोटी स्पाइक्स हैं। ये स्पाइक्स असल में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हर फ्लेवर को पहचानते हैं। मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा, सब इस छोटी स्पाइक्स की वजह से मुमकिन होता है। हर टेस्ट बर्ड में छोटी नर्व्स होती हैं जो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती हैं। सोचें, एक छोटी सी जुबान में एक पूरी लेबोरेटरी छुपी है जो फ्लेवर्स की पहचान करती है। 11वीं चीज़ है मक्खी का पर। आँख को मक्खी के पर सिर्फ पेटल और नाजुक लगते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप में वो एक मास्टरपीस है। हर लाइन, हर नर्वस ऐसे बनती है जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई हो। ट्रांसपेरेंट और शाइनिंग, बिल्कुल एक नेचुरल डिज़ाइन जो इंसान कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। हर पर में माइक्रोस्कोपिक स्केल्स और वेन्स होती हैं जो उसे मजबूती देते हैं। जब वो पर हिलाती है तो हवा में एक रिदम बनता है। एक छोटी मक्खी का पर भी असल में एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है। 12वीं चीज़ है डस्ट माइट, जो आपके बिस्तर पर रहते हैं। नेक्ड आई को नज़र नहीं आते, लेकिन माइक्रोस्कोप में वो एक अजीब एलियन जैसे दिखते हैं। उसकी बॉडी पर छोटे छोटे क्लॉज होते हैं और वो आपकी स्किन के टुकड़े और कपड़ों के फाइबर खाते हैं। डस्ट माइट की कॉलोनी हर घर में होती है, चाहे घर कितना भी साफ क्यों न हो। सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तब आपके आसपास एक आर्मी चल रही होती है जो आपको कभी नजर नहीं आती। 13वीं चीज है स्पाइडर वेब का सिल्क, मकड़ी का जाल। आँख को सिर्फ नाजुक जाल दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए देखो तो वो स्टील रोप जैसा मजबूत है। हर धागा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंसान की इंजीनियरिंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हर स्ट्रैंड प्रोटीन से बनता है जो एक नेचुरल पॉलीमर है। साइंटिस्ट आज भी स्पाइडर सेल के स्ट्रैंड को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। नेचर ने एक मकड़ी को भी ऐसी टेक्नोलॉजी दी जो इंसान के लिए मुश्किल है। 14वीं चीज है हमारा डीएनए। ये वो माइक्रोस्कोपिक चीज है जिसमें जिंदगी का कोड लिखा हुआ है। डबल हेलिक्स की शेप में घूमता हुआ डीएनए असल में हर इंसान की जिंदगी का नक्शा है। आपकी आंखें, आपकी शक्ल, आपकी आदत, सब एक माइक्रोस्कोपिक थ्रेड में छुपा है। हर डीएनए स्ट्रैंड में लाखों इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक इंसान बनाती हैं। और सोचें, एक माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल इंसान की पूरी पहचान समेटता है। ये वो चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। और 15वीं चीज है कैंसर सेल्स का मंजर, सबसे ज्यादा डरा देने वाली चीज। माइक्रोस्कोप में जब आप नॉर्मल सेल्स के दरमियान कैंसर सेल्स देखते हैं तो वो बिल्कुल रॉड शोल्डर्स लगते हैं, ऐसे खराब सिपाही जो हेल्थ आर्मी को बर्बाद कर देते हैं। ये सेल्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और हेल्दी टिश्यूज को ख़त्म कर देते हैं। माइक्रोस्कोप ने इंसान को पहली बार ये समझाया कि कैंसर असल में एक माइक्रोस्कोपिक जंग है जो शरीर के अंदर लड़ी जाती है। ये थी वो 15 चीज़ें जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से सामने आती हैं। हमारी दुनिया असल में उतनी सिंपल नहीं जितनी लगती है। हर छोटी चीज़ के पीछे एक पूरी कहानी छुपी है। खून, आँख, जुबान, बाल, मिट्टी, पानी और हत्ता के एक सिप पानी भी अपने अंदर एक नई दुनिया रखता है। बस यही थी हमारी माइक्रोस्कोपिक दुनिया की सैर। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली ज़बरदस्त वीडियो के साथ।